අංක 205න් ටෙහාන් අමරසිරි පළවෙනි තරගයේ තුල පහසු ජයග්‍රහණයක් ලැබූ ක්‍රීඩකයා. ඔහු දෙන මෙන්න ඔවුන් සිරුම දෙනා සූදානම් ධාවන පතයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට. සිරුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් මෙන්න ධාවන පතේ තුල තමන්ගේ මූලික පරීක්ෂණ වට ගමන් කරමින් සිටින්නේ. Tehan Amarasinghe in 2:05, the winner. The previous race done outstandingly well, and he'll be keeping his hope very, very high for this one. I have no doubts. Here we go. Time to rev it up. Push the accelerator. Junaid. And one goes to the spin. We'll let you know what was that. 203, unfortunately, Soraya Wahab is not getting a move on. Just the sound, just the vibration echoes through the air. Exciting times. And looks like who else but Sahiru Nimanka, 201, he's in the lead. Can Anik Jamaldeen do something to catch up? They've been executing bends with no issues whatsoever in high speeds. Just as Priyal mentioned, 15 rounds, 15 laps to find the winner. Soraya, unfortunately, still in the middle of the track. I think her race almost over. Kavin Rajapaksha is the one is in the lead. කවින් රාජපක්ෂ මීට පෙර පැවතුණු තරගයේදී ටෙහාන් අමරසිරිට තරගයක් දුන්නේ. විශේෂයෙන් මෙහි පළවෙනි වටය තුලම පළවෙනි මීටර් කීපය තුලදී ඔහු සමත් වුණා ඉදිරියට එන්න. ඒ ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳින් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙහාන් අමරසිරි සහ අනික් ජමල්ඩීන් දෙදෙනා අතරත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අපි බලමු තවමත් දෙවන තරග වටයේ මේ නිමාවට පත්වෙමින් තිබෙන්නේ. දෙවන තරග වටයේ වන විට කවින් රාජපක්ෂ තමයි ඉදිරියේ රැගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. අංක 202 අනික් ජමල්ඩීන් සහ ටෙහාන් අමරසිරි අතර ඉතාමත් ප්‍රබල තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. Kavin Rajapaksha, as the race progresses, increasing his lead, building up, just as Tehan done during his previous race. 3 competing for the second position. This is a very, very interesting race. Junior IMA series race. Kavin Rajapaksha. Excellent drive so far. He's in card number 204. Yet another very talented young man who's been in this circuit long enough. And just as I mentioned earlier as well, this track not a strange for them. They knows every crack of this wonderful track. 204 now. The bunch of 3 seems to be getting ahead. There was a 25, maybe 30 meter lead between the first and second. Now it seems to have gone down a bit. Oh, excellent, isn't it? The way they're executing those ends, those tricky ends, no issues for these youngsters. Brilliant. කවින් රාජපක්ෂ විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික තරග අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. අධ්‍යක්ෂින් සියල්ල ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයේ ආරම්භයේ සිටම මේ ධාවන පතේ තුල දිගහැරමින් ඉන්නවා. ඔහු ලබාගත් වාසිය තවත් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කර ගන්නවා. අපිට පේනවා ධම්මික ඔහු විශේෂයෙන් මේ වක්‍ර තරණය කිරීමේදී එහි අග්‍රය තුල තමයි තරණය කරන්නේ. නැත්නම් අඩු ඉඩක් ලබා ගන්නේ ඒ වක්‍රය ගැනීම සඳහා. ඒ තමයි වාසිය නිර්මාණය කරන්නේ ඕනෑම මොටර ධාවන තරගයක් තුල. වක්‍රයක් නැත්නම් වංගුවක් ළඟින්ම ගන්නා කෙනාට මීටර කීපයක වාසියක් අනිවාර්යෙන්ම නිර්මාණය වෙනවා. Absolutely. Definitely gives an indication that young man spent heaps of time training in this track.
He's reading the track like he's looking at his palm, knows what to do, the shortest possible leap, just like that. Brilliant driving. Look at the concentration, focusing, keep accelerating, and making it very, very tough for the chasers. Now he seems to have cut down the gap. Earlier on we had just about 3 competing for the second position. Now it has become 2 people. Tehan Amarasiri. Fantastic day so far. And Anik Jamaldeen, another very talented racer. This is excellent. They've executed 10-lap race really, really well. Now it's 15 laps. It will be interesting to see their strategies. And I'm starting no differences. Kavin Rajapaksha, keep pressing forward. Keep pressing forward. Nothing else. කවින් තමන්ගේ වේගය පවත්වාගෙන යන අතරතුර ඉතාමත් සමබර මෙහි වක්‍රයන් තරණය කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඔහුට වාසිය ඉතාමත් හොඳින් වර්ධනය කරගෙන සුළා කරන අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. එහා අමරසිරි ඔහු පසුපසින් එනවා. නමුත් තවමත් වැඩි වාසිය තියෙන්නේ කවින් රාජපක්ෂගේ පැත්තට. මීට පෙර අනික් ජමල්ඩීන් සහ ටෙහන් අමරසිරි අතර අපි දැක්කා 3 වන ස්ථානයේ සඳහා තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. දෙවන ස්ථානයේ සඳහා තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් ටෙහන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙන්න කවින් රාජපක්ෂට යම් අභියෝගයක් එල්ල කරන බවක් පෙන්වන්න කරනවා. ඒ අතරේ අනීක් ජමල්ඩීන් සහ සයිරු නිමික අතර තවත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා 3 වන ස්ථානයේ සඳහා. කෙසේ වෙතත් දැන් ක්‍රමයෙන් කවින් රාජපක්ෂ ලබාගෙන තිබුණු වාසිය අඩු කරගෙන තියෙන බව නැත්නම් පරතරය අඩු කරන්න සමත් වී තිබෙනවා ටෙහන් අමරසිරි. තවමත් තරගයේ හරි අඩක් නිමා කරමින් ඉන්නේ අපි. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අවසන් වට 7 දී නිර්මාණය වෙන බවක් පෙන්වන්න කරනවා. I can tell you, this young man, Tehan Amarasiri, he's a very, very talented. Just about few seconds ago, there was a huge gap between first and second. Now almost both the racers competing for the first. Take a look at it. It's now just 15 to 20 meters, nothing else. Just a fraction of a second between 2 racers. This is exactly what we were hoping right throughout the day. It was dominant wins for all the leaders. Start till the end, they were in front, no real challenge. But now Kavin Rajapaksha got himself a worthy opponent. He's hanging on to his tails. දැන් ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන මීටර් කිහිපයක පරතරයක් පමණයි ඔවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන්නේ. ඒ වගේම 3 වන සහ 4 වන ස්ථානවල ඉන්න සහිරු නිමේක සහ අනික් ජමල්ඩීන් අතරත් ඒ වගේම තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ ඉන්නේ අපි තරගයේ ඉදිරියේ ඉන්න කවින් රාජපක්ෂට ටෙහන් අමරසිරිගෙන් දැන් දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. මීටර් 25ක පමණ දුරට දැන් මීටර් 2-3ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. නැත්නම් මෙවැනි අවස්ථාවක අපි කියන්නේ ඉදිරියේ ඉන්න ක්‍රීඩකයාගේ පසුපසු වීලයට සමාන්තරව ටෙහන් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වෙවි. මෙවැනි මෝටර රථ ධාවන තරගයක මීටර් කිහිපයක් ඇතුළත මෙන්න There you go. ටෙහන් යලිත් කවින් ඉදිරියට Oh, එනවා. what a fight! What a fight! 2 young racers. Brief moment, there was Tehan in front and Kavisha once again took the lead. Now once again, Tehan took the lead. Take a look at it. The lead exchanges like every fraction of a second. ඉඩ ලැබුණු තැනින් ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරියට එන්න ටෙහන් සමත් වුණා. නමුත් යලිත් අවස්ථාවක් වම් පසින් දකුණු පසින් ඉඩ ලැබුණු පළවෙනි අවස්ථාවේම කවින් රාජපක්ෂ ඉදිරියට යනවා. දැන් ඔහු දකුණු පස ඉඩ නොතබා ක්‍රීඩා කරන බවක් පෙන්වුම් කරමින් ඉන්නේ. නමුත් ඔහුගේ පසුපස වීලයට සමාන්තරව තවමත් ටෙහන් අමරසිරි ගමන් කරමින් ඉන්නේ. ඒ අතරේ මෙන්න දැන් ඔබ දැක්කේ 3 වන සහ 4 වන ස්ථානවල ඉන්න අනික් ජමල්ඩීන් සහ සිහිරු නිමේක අතරත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අතිශය උණුසුම් තරගයක්. මෙන්න යලිත් යාන ඉදිරියට. Wow, brilliant turn. This young man, true talent. Both the racers, outstanding skills, I can tell you. It's been very, very tough to pick a winner at this stage. 10 laps is done. Kavin Rajapaksha under tremendous pressure. ධම්මික මෙන්න කාටින් අපිට බොහෝ දේවල් එතනින් කියන්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතර ඉදිරිය
ඉතාමත් හොඳින් හුමාරුණා පළවෙනි වට 10 තුල පළවෙනි වට 4 5 තුල කවින් රාජපක්ෂ අත්කරගෙන තිබුණු වාසිය ක්‍රමෙන් මගහරවපු ටෙහාන් අමරසිරි 7 වෙනි තරඟ වටයේදී ඔහු සමග ඉදිරිය හොමාරු කරගත්තා. දැන් ඔහු ඉදිරියට ඇවිල්ලා 10 වෙනි තරඟ වටය තුල යම් පරතරයක් ගොඩනගා ගමින් ඉන්නවා. කවින්ට පහසු වෙන එකක් නෑ මේ පරතරය වැඩි කරගත්තොත් ටෙහාන් යලිත් වතාවක් ඔහු හඹා ගොස් ඔහුට ඉදිරියට යන්නට ඉස්සර කරගන්නට මන්ද ටෙහාන් මීට පෙර තරඟයේදී දැක්වූ දක්ෂතාවයන් සහ මෙහි දැන් මේ අවසන් තරඟ වටයේදී ඔහු ධාවන කරන ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිද්දී නම් පහසු වෙන එකක් නැහැ යලිත් වතාවක් ටෙහාන් වල්ලා ගැනීම. I thought he planned the race really nicely. To start off, he was just about 30, maybe even 40 meters behind. First of all, he came out of the bunch and got close, and through midway, he was searching for opportunities to get in front. And as experts of the view, this track is meant for overtaking, and he took the advantage, seized the moment. Now he's in front, building up his lead just like he did during his previous race. What a brilliant racer. දැන් ක්‍රමෙන් තමන්ගේ ඉදිරිය වර්ධනය කරගන්නමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකීන් මේ වන විට අද වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකීන්ගේ තාක්ෂණය ඉතාමත් හොඳින් උකහාගෙන තිබෙන බව පෙන්눔 කරමින් තමයි ඔවුන් තරඟ කරන්නේ. මේ දෙදෙනාම අන්තර්ජාතික තරඟවලට සහභාගී වෙලා ඕනෑතරම් අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකීන්. ටෙහාන් අමරසිරි පහුගිය වසරේදී ACBT තරඟාවලිය තුල විශේෂයෙන් ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි දුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු දැන් තමන් මේ ලද අත්දැකීම් සමග අතිශය පරිණත ක්‍රීඩා රිද්මයක සිටින බව පැහැදිලිව ඔප්පු කරනවා. මේ තරඟ වට 12 අතරින් පළවෙනි තරඟ වට 6ම යද්දී ඔහු හිටියේ කවින්ට වඩා පසුපසින්. නමුත් 7 වෙනි තරඟ වටේදී තරඟයක් දීලා ඔහු ඉදිරියට එන්න සමත් වුණා. නමුත් කවින් යලිත් ඉදිරිය රැගෙන ගත්තා. 8 වෙනි තරඟ වටය තුල ලබාගත් ඉදිරිය දැන් මේ වනතෙක් ටෙහාන් රැකගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. You can remember Priyal Tehan raced using a blue colored card during his previous race. And to start off this race, I thought immediately Tehan is in front, but it was Rajapaksha who took the lead in a blue card. Tehan seized the moment perfectly. There was couple of occasions, lead exchanges almost within a couple of seconds. And after that, now he's building up on his lead, just pressing on. Excellent karting. I mean, you mentioned about international experience. Everything come to good effect. Everything come to good use. 7 වෙනි තරඟ වටේදී තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තුන් වතාවක් එකිනෙකා අතරේ ඉදිරිය හෝමාරු කරගත්තා. නමුත් 8 වෙනි තරඟ වටේදී ඉදිරියට එන්න සමත් වුණු ටෙහාන් අමරසිරි දිගටම රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කවින් ඔහුට වඩා පසුපසින් සිට ප්‍රබල තරගයක් වෙනවා. ඒ අතරතුරේම අපි දකිනවා අනීත් ජමල්දීන් සහ සහිරුල් නිමේක අතරත් 3 වන ස්ථානයේ සඳහා අතිශය උණුසුම් තරගයක්. තවත් එක් තරග වටයක් ගමන් කිරීමට තිබෙනවා. මේ 14 වන තරග වටේ අපි ඉන්නේ ටෙහාන් තවමත් ඉදිරියෙන්. Tehan Amarasekara and Kavin Rajpaksha getting onto the final straight. What a race, whichever the result, I can tell you, Tehan Amarasuriya, what a fantastic racer. Definitely both the racers got bright futures in this motor racing. There's no catching Tehan Amarasuriya by the look of it. Tehan Amarasuri, in fact, won a race just about half an hour ago, just about to win the second consecutive race. What a day. දැන් ටෙහාන් මේ අවසන් තරඟ වටේ තුල ඉන්නේ. අතරතුර මෙන්න 3 වෙනි ස්ථානයේ සඳහා තරඟය. මෙන්න ටෙහාන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. දැන් අවසන් වක්‍රයට ක්‍රමයෙන් ලං වෙමින් සිටින්නේ ඔහු. ඒ වගේම කවින් දෙවන තැන 3 වන ස්ථානයේ සඳහායි මේ වන විට ඉතාමත් උණුසුම් තරඟයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. ක්‍රමයෙන් දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් තිබෙන්නේ තරඟ අවසානයේට ටෙහාන් අමරසිරි. බොහෝ විට ඔහු දැන් වැඩි වාසි තමන්ගේ අන්තයට පහසුවෙන් මත් කරගෙනයි සිටින්නේ. අපි බලමු තරගයේ අවසානය. මෙන්න අවසන් ස්ථානයේ ක්‍රමයෙන් ලං වෙමින් සිටිනා ටෙහාන්. I like to see the celebrations by this young man. Second consecutive race. What a fine performance. There you go, the winner. You saw the signal?